간도로 콘진다라 티카 라틴 디아테르카 도로코진 디아테르글라라 간진 디아테르카 도로티카 라틴 디아테안데스카 텐데카자테르글라라 간진 디아테르 간진 디아테르카 다르간진 디아테르글라라 카토로티 바라비 비리비 바라카토로 마마라티 코르파 바라투 바라파파파파파. 주여 감사합니다. 주님께 먼저 주기도문부터 올려드립니다. 아버지 하늘에 계신 우리 아버지시여, 아버지 이름이 거룩히 여기지게 하옵시며 아버지의 왕국이 임하셨으니 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것이 땅에서도 이루어지다. 이날 여호와께 순종하는 우리에게 일용할 빵을 주옵시고 우리가 우리에게 빚진 자들을 용서하는 것 같이 우리의 빚을 용서하옵시며 우리를 인도하사 시험에 들지 말게 하옵시고 다만 악에서 우리를 건지시옵소서. 되게 왕국과 권능과 영광이 영원토록 아버지의 것이옵나이다. 아멘. 가산다 간진 디아타르 카토로 티바라틴데 파테 디아타르 간진 디아타르 카타라 티카라 비비리카 티티안디안디안다라카 도로고젠다라 간딘도로 티바라바바 랄로토 마톤 바토 샤파라페 로카 바람마리 비비리비 바라바바라 클로페 토로칸디안다라카 타티안디안디안다라 카틴 디아타르카 멘다칸디안다라카 파파라파 말라파 토로파라 두쿠르 피마라 투샤라비 바라바바 렐라페다르페 마라칸도로 티샤라 비비리비 바라비비리비 바라바바라바바레베 비아바라 카마라 티바라칼라라비 바라카템바라카 Hinda kanjin diateandeska tende kanjendereka lara kanjin diatereka kara kanjin diatereka lara kanjin diatereka tara kanjin diatereka jindi itia baraka ten diatereka yeshenda kanjin diatendeska tende kanjendara ato lo kanjendara ti karati letin diandereka ta kanjin diatereka lara kanjin diatereka ande do diatereka andin diatereka ten taraka Beta kantin dio para kandoro ti karatinde andara kanjin dio parati pila kindio bi andara kanjin doro ti shelatu mareto malandur pabaraka Venda kanjin doro ti ati andara ti korjindara tindara tindiri atare kanjin di andaraka the kanjin di ati andeskat and the kanjin di atare lara kanjin di andaraka torokotia parati karatindara ti shatara kanjin di ataraka the kanjin di ati andeskat and the kanjin darati ti atare kandarati karatin di ataraka torokonjin di atare lara kanjin di ati andespat and the kajataraka rastara kanjin di ati andespatan dorokon di atare lara kandin di ataraka The kanjin diateandeskat and the kanjendara tikaratin diatereka turukuzetareka lato konjendaratin the landin di shalaton durukunjenda landin duruti parapi turikalandan diandereka tarakanjin diatara turukundiria barakalarpi marakandan durukushte indo konjendio parati karajin dianda landin diatereka 미토코시아 바전도로 티카라 딘디리 비바라바바 토록 온디아타라카 델라툰 바리티아바라카 주님께서 계속 방언으로 일단 기도를 시키십니다. 벤더로 진다라 티카 렐라바토로 바바 야야야야야야 바라 야야 바라칸디아 마야야 란도로 코티안다라카 우리 주의 성도들도 바라칸디안다라카 주님이 인도하신 대로 방언으로 기도하시면 되겠습니다. 혹은 반도 곤젠다 아라마 원문 주기도문 한글본으로 계속 기도하십시오. 인도 곤젠다라 티카라티 만도로 콘젠다라티 릴라반다리야 야야 빠토로 컨디안다 야야야야야야야야야야 빰바라티야 야야야 야야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 
Paratandara tatara kateriti lelete mariti and ya toro to sharabe bara ya Marakandendiatara katendara tatarati piribi para papa para kandianda yaya torota sharati anda yaya lalatandara titi anda yaya toro kunjandara titi yaya para paparati anda yaya kerandi anda yaya toro kusharabi para papara kandiandoro zendara yaya Kilabilebi yaya torota sharabi yaya karakanjandara yaya toroten shalaten marabi para papa yaya merekanjendiatarati kandindia parati kanjendarati karatindiatarati koroti maratiti abara yaya Lisharatin ditia para tu koro zendaratin dia marati koro bibiri bibara yaya toro kon shara bibara ten zandarati yaya Laloto mariti ande yaya toro kon shala bin bolon ben dia pa yaya para kalam landana tin toro kon zandara bibari yaya Marakami yaya Meriabia para tamara papara papara papa
Mendakan jandara yaya toro koshera bibara baba. Marazan di antia yaya toro kulali ale tandoro tinjandalan dondoro tishalari bia marabe barababa. Ando kunjandara ti abaya bashaba jandara tindia taraka berea bidia barakandoro ti baratindu kunjandara ti palati kanjandara ti karajin di andara ti korajin di andalandoro ti abaraka toro ti maratesha lalaton jindia baratin karanjin di indara tiandalandin dia taraka toro ti marati abaraka. Endokonjin dia para kandoro ti karatin di lindara tin dia para kabari bi para baba lalato to konjandara tin de shalatan mariti marakan jandara ti kalato ti atare kanjin dia tareka 마샤바전 디아바라카 도로콘 젠다라티 카라피 바레비 바라카 비티엄 마라카 레샤라비 바레칸 젠디아 바라카 도르비 마라칸 젠디오 바라카 도르 틴다라칸 젠다라티아테 레라탄데 칸 젠디아 타라카 도로콘 젠다라티 카라틴 디아타라카 타라칸 젠디아 타라칸 도르티 카라티 리텐디오 마르티 샤라틴 다라칸 젠달라툰 렌도라티 아테 샤라비 바라칸 젠다라티 카라티오 바라칸 마토샤 바라토 코로티 티아 바라카 Matakashanda kanjindiate and the skatan the kanjanda rati karatindia tarakandin di parati kajenda tiletindi kanjindiatareka turti marati abara kanjendorotia liliti kanjindaratin shalandun diatara kanjindoroti karatin diatareka Meta kanjendoroti parati tiandi and the skatan the kandati atarakatan barati karatin diletondore kandin diabaraka peloti maritiaba 마샤바젠다르 티아바라 간젠도로 티아바라 간젠도 야타라카티 티 아타라칸다라 비바라 카멜리 아텔라탄디 안다레카 엔다칸진디아테안드 스파탄 마토시아따라티고 일단 주님께서 요한계시록 15장에서 주시는 말씀에 파르칸진데 불로 뒤섞인 유리바다와 같은 것이 있고 여기입니다. 일단 그 짐승과 그의 형상과 그의 표와 그의 이름의 숫자에 대하여 이긴 자들 이 하나님의 하프들을 가지고 유리바다 위에 섰더라. 반도로 티아따라가 솔터리와 하프로 주를 찬양하라 이런 말씀을 주님께서 얘기를 하시지요. 반디안다라 들을 건데 여기서 하프라는 것은 기본적으로 영을 상징합니다. 그래서 주님께서 주시는 여기에서 그 하프, 하나님의 하프라는 것이 무엇을 의미하는가? 하나님의 하프들, 그 밴도 그 거룩한 영을 상징합니다. 이셔라베젠데아티오바. 그래서 하나님의 하프들을 가지고 유리 바다 위에 섰더라라고 되어 있는데 결국 이들 하나님의 영으로 이긴 자들은 어떤 사람들입니까? 그 짐승과 그의 형상과 그의 표와 그의 이름의 숫자에 대하여 이긴 자들이라고 명명백백하게 적혀져 있습니다. 그게 요한계시록 15장에 기록되어 있는 내용이지요. 텐데안진더러 티아따르카 그렇게 주님께서 말씀해 주시고요. 그래서 도로컨진 디아따르칸진 디아따르카 네, 요한계시록 15장의 2절 중에 있는 말씀입니다. 따르칸진 디아따르칸 딘 디아따르카 디디안따르칸진 디아따르카 그래서 소만빈 도르티샤 바리칸디 그래서 3절에 보게 되면 그들이 하나님의 종 모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르며 말하기를 전능하신 주 하나님 주의 행하신 일이 위대하고 놀라우니 성도들의 왕이여 주의 길은 의롭고도 진실하나이다. 하나님의 종 모세의 노래는 무엇일까요? 어린 양의 노래는 무엇일까요? 우리가 깨달아야 하는 건 하나님의 종 모세의 노래는 율법입니다. 베시아라바진다 그렇죠? 벤다라칸제 주님께서 그렇게 첫째 언약으로서 주신 것들을 말씀하신다고 하세요. 어린 양의 노래는 무엇이냐면 주님께서 주시는 것이 주님께서 오셔서 선포하신 새 언약입니다. 완진디안더라. 그러면 여기서 우리가 크게 하나 깨달을 수 있는 건 하나님의 종 모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르며 말하기를 해서 우리가 깨달아야 하는 건 그렇구나. 주님께서는 우리 주 예수 그리스도께서 오시기 전에 있었던 사람부터 우리 주 예수 그리스도께서 오신 이후의 사람들에게 이르기까지 주님의 말씀대로 살아서 하나님의 영으로서 그 짐승과 그의 형상과 그의 표와 그의 이름의 숫자에 대하여 이긴 자들은 다 구원하신다는 말씀이 여기 담겨져 있군 한데 그들 모두가 부르는 건 똑같이 모세의 노래와 어린 양의 노래를 같이 부릅니다. 하나님의 종 모세의 노래와 어린 양의 노래를 모두가 다 같이 부른다 해선 우리가 깨달을 수 있는 건 그렇구나. 그러면 예수님 오신 이후에 사람들도 하나님의 종 모세의 노래를 안다는 거고 하나님의 종 모세의 노래를 아는 예수님 오기 이전에 예수님께서 이 땅에 오시기 이전에 사람들조차도 어린 양의 노래를 안다는 거구나 라는 걸 우리가 깨닫게 됩니다. 바신다칸진디아따르카 다카진디안디안다르카 도로코진디아테 반다칸진디아따르카테 도로티티아티안다르카 티티안다르카 그래서 여기서 우리가 깨달을 수 있는 건 그렇구나. 똑같은 말씀이 결국 반복이 되지만 하나 먼저 얘기하자면 덴데아칸제 옛 언약과 새 언약은 다른 것이 없습니다. 일단 그걸 먼저 우리가 알아야 하고요. 데안다라 드르비바레비바라카 말라비야타르칸도르틴도샤 레도텐데칸젠다라 티칼라틴디어타르카 타테칸젠다라 티카라티안다. 결국에는 여기서 우리가 깨달아 하는 건 하나님의 종 모세의 노래도 어린 양의 노래도 결국 계명을 의미한다라는 걸 우리가 깨달아 한다고 말씀을 주십니다. 베신디아따라 토르콘젠다라 티카라틴디오바라 칸딘도르 티아바르카 디오마라 티카라진디오바르카 타르카 그래서 그 노래를 부르면서 성도들이 말하기를 전능하신 주 하나님 주의 행하신 일이 위대하고 놀라우니 성도들의 왕이여 주의 길은 의롭고도 진실하나이다 라는 말을 합니다. 디오마라틴데르 칸진디오바르카 도르 티아바르 칸진디오바르 칸딘디오바라 티카틴시안다라테
바샤바진 디아따르 칸진 디아바르칸 디아따라 뚜르코제. 그래서 쭉 읽겠습니다. 오 주여, 누가 주를 두려워하지 아니하며 주의 이름을 영화롭게 하지 아니하리까? 오직 주만 거룩하시나이다. 모든 민족들이 주 앞에 나와 경배하리니 이는 주의 심판이 나타났기 때문이니이다 라고 하더라. 또 이후에 내가 보니 보라, 하늘에 있는 증거의 성막의 성전이 열리며 일곱 천사가 성전에서 나오는데 일곱 재앙을 가졌으며 정결하고 흰 세마포를 입고 그들의 가슴에는 금띠를 둘렀더라. 그때 내 짐승 가운데 하나가 영원무궁토록 살아계신 하나님의 진노로 가득 찬 일곱 금 호리병을 일곱 천사에게 주니 성전이 하나님의 영광과 그의 권세로부터 나오는 연기로 가득 차서 일곱 천사 일곱 재앙이 끝나기까지는 아무도 성전에 들어갈 수 없더라. 여기서 우리가 하나 깨달아는 건 이거라고 하세요. 여기서 일곱 천사라고 하는 것이요, 우리가 그 바라카한테 특히나 소선지서들을 잘 읽어보고 있고 또 우리가 창세기 이런 내용들을 잘 읽어보고 있으면 우리가 천사라는 거에 대해서 힌트를 얻을 수가 있는데, 이 천사는 실제로 천사이기도 합니다. 딘디안다라 테레칸진 디안다라. 근데 실제로 천사이기도 하지만, 그리고 또한 이 천사라는 것이 의미하는 바는 무엇이기도 하냐면 바라카르토로 베리칸진다르 티아바, 이렇게 주세요. 각 시대 일곱 개의 우리가 가장 핵심적인 시대들로서 나누어 볼 때 그 각각의 일곱 개의 시대들 속에서 주님께서 주시는 말씀에 각 시대별로 그 사역들을 담당하는 것이 있습니다. 그 역할을 담당하는 사람들, 선지자들을, 그런 사람들을, 주의 종들을 주님께서는 또한 천사라고도 부르십니다. 간진디오 바라칸진디오 테리칼라라 칸진디아따라 테리칼라르티엔디안드레가 타라칸진 디아티안다라카 디안다 바리콘 디아타리카 토로코 비디아바라카 디르콘진 디아타라카 디리아타라카 토로칸진 디아타라 토로비바라비베리칸진 두야타라칸진데. 근데 이들의 큰 특징은 무엇이냐면 주의 재앙을 들고 있죠. 베리칸진 디아타, 주의 재앙을 가지고 있습니다. 주님의 재앙을. 베리칸진 디, 그리고 영원무궁토록 살아계신 하나님의 진노로 가득 찬 일곱 금 호리병을 가지고 있습니다. 여기서 우리가 깨달아 하는 건 결국엔 디샤라베바리칸진다, 주의 선지자들, 주의 종들을 통해서 선포되는 말씀들은 사실 잘 보고 있으면 센 말들 많다라는 것입니다. 센 말들이 많아요. 네. 왜? 주님의 말씀은, 주님의 선포는 주님의 심판을 하시는 말씀들 선포하시지 않습니까? 그걸 지금 담고 있다라고 하십니다. 결국엔 무엇이냐면 우리 주 예수 그리스도께서 오셔서 이 땅에 오셔서 예수 그리스도께서 모든 걸 다 증거하셨기 때문에 우리 주 예수 그리스도의 입에서 나오신 말씀들 하나님 아버지의 말씀이죠. 그건 계명입니다. 계명대로 다 선포하셨습니다. 그래서 계명대로 다 선포를 하셨다 보니 어떻게 되냐면 파신다간젠다, 예수 그리스도께서 안 오셨으면, 계명이 선포가 안 되었다면, 그러면 죄를 지었음에도 불구하고 그 죄를 지은 자들이 죄가 있다라는 것이 증거되지가 않습니다. 그러면 그들은 심판받을 일도 없었겠죠. 근데 문제는 무엇이면 우리 주 예수 그리스도께서 오셔가지고는 너희들이 죄 있다는 걸 다 선포를 하신 거예요. 더 이상 이제 어떻게 죄를 가릴 수가 없죠. 빛을 다 비추셨습니다. 어둠에. 자, 그런 것과 같은 맥락입니다. 주님께서 우리 주의 선지자들을 통해서 말씀을 선포하시니 죄가 드러날 수밖에 없다라는 것입니다. 반젠도로티, 그게 주님께서 맡기신 사명이다라는 것이고요. 안젠도로티 아바라카, 그래서 이 일곱 천사의 일곱 재앙이 끝나기까지는 아무도 성전에 들어갈 수 없더라. 타라칸진디라고 기록이 되어 있는 것입니다. 반진디아따라카, 그러니까 여기서 우리가 깨달아는 건 이렇게 말씀해 주세요. 디안다라 아따르콘젠다, 이 일곱 재앙이라는 것이 각 시대별로 생각을 한다면, 일곱 시대라고 생각을 한다면, 우리가 여기서 하나 깨달아는 건, 그렇구나, 각 시대별로 이 주님의 심판이 있는데 그 심판을 통과한 사람들은 주의 전에 사는구나, 주의 전에 들어갈 수 있구나 라는 겁니다. 근데 우린 여기 또 하나 깨달아는 것이 있습니다. 일곱 천사 일곱 재앙이 끝나기까지는 아무도 성전에 들어갈 수 없습니다. 그러니까 여기서 우리가 깨달아는 건 무엇이냐면 밴더콘젠다라카, 주님의 재림, 주님이 재림하시기 전까지는요, 바라칸진디안다라카 발라카라칸진데, 우리가 주님의 품 안에 있죠. 우리가 주님의 낙원에 있습니다. 그건 맞아요. 하지만 베레칸진테스 주님께서 분명히 말씀하시기를 하늘에서 온 인자 외에는 하늘로 올라간 자가 없다라고 주님께서 말씀하셨던 것처럼, 그것은 요한복음에도 기록이 되어 있죠. 그 말씀대로 베레칸진테 주님이 재림하시기 전까지 우리는 그냥 주님의 품 안에, 주님의 낙원에 있습니다. 그걸 우리가 일단 먼저 기억을 해야 합니다. 디안다라 타르칸진 디아테, 일단 이 정도까지만 주시고요. 딘시안도르 곤젠다르 카토르 티아 바르카 따라가. 그래서 우리가 16장, 그 요한계시록 16장부터 보게 되면, 또 내가 성전에서 나오는 큰 음성을 들었는데 일곱 천사에게 말하기를 가서 하나님의 진노의 일곱 호리병을 땅에 쏟으라고 하시더라. 마라칸젠 디아따라, 이 음성은 디안다라 칸젠데, 결국 디안다라, 예수님께서 하시는 말씀이라 하세요. 우리 주 예수 그리스도께서 하시는 말씀입니다. 그래서 그러니까 첫째 호리병, 그러므로 첫째가 가서 자기 호리병을 땅에 쏟으니 그
네, 그러므로 첫째가 가서 자기 호리병을 땅에 쏟으니 그 짐승의 표를 가진 자들과 그의 형상에 경배한 자들 위에 악취가 나는 심한 헌대가 생기더라. 가라간진 디아테르카 라고 되어 있습니다. 바신바진 도로 티엔디안다라 도르군진다라 굴라리 디안다라 간진 디오바라카 메신다 간진 디아테란 디안다라카 드리코 젠다라카 디안다라카 디아따라 사실 이 얘기를 좀 말을 해놓으라 하세요. 이렇게 성경을 풀어나가다 보면 특히 요한계시록은요. 한 가지 기억하셔야 할 게 있습니다. 시대에 대한 부분에 있어서 많이 혼란스러우실 수 있습니다. 역사적으로 풀어나갈 수도 있어요. 엔신디안다라 간진데 바트 간진디아테 그러면서 또한 동시에 주님께서는 라코젠다라 디안다라 데레카도르 군젠다 이 말씀들이 어떤 시대에 그러니까 이런 것입니다. 쉽게 말하면 주님께서 분명히 전에 말씀하시기는 이거는 저기 옛날에 저 시대에 일어났던 것을 얘기하시는 거였는데 왜 지금 와가지고는 오늘날에 일어나는 얘기에도 이것이 적용된다 하시고 이때 말씀을 하시는 건가? 라는 것이 느껴지는. 근데 전에도 사실 비슷한 말씀을 주셨죠. 그래서 주님께서 다시 한 번 더 말씀 주십니다. 주님은 무소부재하시니까. 이걸 하나 기억을 해놓으면 주님께서는 시대를 우리 입장에서는 막 시간이 왔다 갔다 하는 것 같은데 주님 보시기에는 똑같구나라는 것을 느끼실 겁니다. 지금 이 순간이라고 그렇게 여기시고요. 그래서 일단 먼저 주님께서 첫째 호리병이 부어진 이 부분에 대해서는 그 첫 시대로서 우리가 생각을 해보자고 하세요. 그러므로 첫째가 가서 자기 호리병을 땅에 쏟으니 그 짐승의 표를 가진 자들과 그의 형상에 경배한 자들 위에 악취가 나는 심한 헌대가 생기더라. 뚜르콘지 이거는 이렇게 우리가 생각할 수 있다 하세요. 베레칸진디 노아의 때 파레칸진디 그러니까 간다라 간진다라티가 아담이 태어났다기보다 아담을 주님께서 창조하시고 그 창조하신 이후로 파라칸진 때 주님께서 그 노아의 때에 주님께서 그 바라칸진 홍수로 쓸어버리셨던 물로 쓸어버리셨던 바로 그때까지를 기준으로 생각을 할 수 있다라고 하십니다. 그때를 보았을 땐 첫째가 가서 자기 호리병을 땅에 쏟으니 그 짐승의 표를 가진 자들과 그의 형상에 경배한 자들 위에 악취가 나는 심한 헌대가 생기더라. 그러니까 그들이 쓸려진 나간 겁니다. 그게 주님께서 주시는 표현으로 악취가 나는 심한 헌대가 생기더라입니다. 그들이 바르칸진티안드라 심한 헌대가 생기더라라는 것은 수치를 입었다는 표현이기도 하거든요. 그리고 심한 헌대가 생기더라라는 표현에서 그것은 성경을 잘 보고 있으면 특히나 이스라엘에 주님께서 예루살렘에 이런 유다에 주님께서 이런 표현을 쓰실 때는 그들이 회복 불가능한 상태에 접어들었을 때 그렇게 주님께서 심판하시겠다라고 할 때 그들이 멸망할 때 그들이 예를 들어서 바벨론 유수를 당한다거나 그런 일들이 있을 때 주님께서 쓰시는 표현 중에 하나가 이런 겁니다. 그러니까 무엇이요? 심판받는다는 거죠. 정말로 완전히 다 쓸려져 사라졌잖아요. 가르칸진도로티 그래서 그 의미가 이 안에 담겨져 있습니다. 자, 이거 이해하려고 하면 주님께서 앞서 먼저 주신 거 있습니다. 하나님의 종 모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르며 자 구원받은 모든 사람들은 어떻다고요? 과거에 있었거나 지금 있거나 미래에 있거나 어쨌든 간에 그들 모두는 다 주의 계명을 지키는 사람들 하나님의 영이 있는 사람들이기 때문에 똑같은 노래를 부른다 라고 주님께서 말씀해 주셨습니다. 그러니까 결국에는 그것과 동일한 맥락에서 생각해보면 과거에도 결국 짐승의 표를 가진 자들이 있었다라고 우리가 생각할 수 있습니다. 주께 그 경배하지 아니하고 주의 계명을 어기고 하는 자들은 똑같이 다 마귀의 자식들이니까 마귀의 자식들은 똑같이 다 짐승의 표를 가진 자들. 자, 이렇게 생각하면 왜 그 과거의 첫째 시대라고 하시면서 아담의 때부터 노아의 때까지를 왜 그렇게 표현하시고 거기에 짐승의 표라는 걸 쓸 수 있는가? 짐승의 표는 저 미래 언제 얘기 아닌가? 가 아니라는 것입니다. 라는 걸 우리가 깨달아야 한다고 하셔서 주신 말씀 전해드렸습니다. 그리고 사실 이 짐승의 표라는 이런 표현은 이것을 우리가 깨달을 수 있고 알 수 있는 이게 어떤 거구나라는 걸 알 수 있는 거는요. 다니엘서에도 기록이 되어 있습니다. 바르칸진 디안드레카 그러니까 다니엘서에도 기록되어 있었던 이 표현 잘 생각해보면 그 다니엘서에 표현되어 있는 짐승들을 잘 생각을 해보시기 바랍니다. 바라칸진 디오바라카 그러니까 이미 예전부터 존재하던 것입니다. 디안다라칸진 디아타 일단 그렇게 주님께서 말씀해 주시고요. 가라칸진 디아타라카 서스겐 디아타라 다르칸진 디안다라테가 둘째 호리병입니다. 둘째 천사가 자기 호리병을 바다에 쏟으니 바다가 죽은 자의 피같이 되어 모든 살아있는 혼들이 바다에서 죽더라. 말라리아타라 라라타 마라테 가라틴 디아바라카 메드칸진 디오바라카 토로티 카라친 다라티 카라틴 디아바라카 반디안다라 테르카 이거는 가장 큰 사건입니다. 우리가 잘 알고 있는 사건인데요. 바샤바진 디아마라티가 라틴 디아테르카 바르카한테 출애굽되죠. 베리칸진 디아테르카 이 사건에서 우리가 깨달은 건 출애굽을 의미합니다. 펜타칸진 디안드라 잘 생각해보면 우리가 이거 이해하기 되게 쉽다 하세요. 노아의 때도 잘 생각해보면 노아의 때도 방주를 태워서 주님께서는 구원하셨던 때입니다.
출애굽 때도 잘 생각해보면 주님께서 모세를 쓰셔서 주님께서는 또한 쉐리칸진디 홍해를 쓰셔서 주님께서는 그들을 구원하셨던 때입니다. 바라칸지 그렇죠? 바라칸진디한다. 그리고 또 이 시대 둘 다 결국 공통점이 있습니다. 물로서 침례가 이루어집니다. 그렇죠? 홍수가 나는 것도 결국엔 물로서 침례입니다. 근데 그 가운데 그 방주에 타 있던 사람들은 물에서 일어난 것과 다를 바가 없습니다. 그러니까 그들은 구원받은 침례받아서 죽고 일어난 겁니다. 부활한 거죠. 그 의미고요. 모세의 시대도 잘 생각해보면 결국에는 출애굽한 이스라엘 백성들은 홍해를 가로지르면서 그러면서 물에 침례를 받는 겁니다. 그리고 그들은 부활해서 살죠. 사는 것을 상징합니다. 부활을 상징합니다. 반면에 어떻게 되었나요? 파라오의 군대들은 수장이 됩니다. 자, 여기서 우리가 깨달을 수 있는 것이 바로 이것입니다. 바다가 죽은 자의 피같이 되어 모든 살아있는 혼들이 바다에서 죽더라. 여기서 우리가 깨달을 수가 있습니다. 그렇게 쉐리칸즈 주님께서는 파라오의 군대를 수장을 시키셨으니까요. 렌전디오 바라카 주님께서 이렇게 주시고 딘디안다르카 이제 셋째 호리병에 대한 얘기입니다. 셋째 호리병. 셋째 천사가 자기 호리병을 강들과 물의 원천들에 쏟으니 그것들이 피가 되더라. 카라안젠도로 티안다르카 바라칸진디아따르가 또 내가 들으니 물의 천사가 말하기를 오 주여 주는 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로도 계실 의로우신 분이시니 주께서 이렇게 심판하셨나이다. 그들의 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 주께서 그들에게 피를 주어 마시게 하신 것이 그들에게는 마땅하니이다 라고 하더라. 가라칸진 또 내가 들으니 제단에서 다른 소리가 나서 말하기를 그러하나이다 전능하신 주 하나님 주의 심판들은 참되시며 의로우시니이다 라고 하더라. 바라칸진 디아따레카 탈란틴 디어 바라칸진 디오 바라카 토로티 안드레카 반다칸진 디어 바라티오 바진더러티 이거는 우리가 셋째 호리병에서 깨달아는 건 티티안드라 토르콘젠다라카 이렇게 주세요. 선지자들 베레카 선지자들을 쓰셔서 주님께서는 마치 암탉이 자기 새끼를 모으듯이 열심히 애를 쓰셨습니다만 결국에는 바레칸젠디안다레가 의로운 선지자들의 피가 쉐리카 성전에서 흘려지는 일까지 있었을 정도로 결국에는 바레칸디오 바레카 바로 그러한 그 베레칸젠데 그러한 행위들을 한 자들에 대한 심판이 있다라는 것입니다. 셋째 천사가 자기 호리병을 강들과 물의 원천들에 쏟으니 그것들이 피가 되더라. 그래서 여기서 우리가 그럼 깨달을 수 있는 건 디안다라 바레칸젠데 생명이 끊어지는 겁니다. 잘 생각해 보라 하세요. 강들과 물의 원천들 이게 상징하는 바가 뭡니까? 베레칸젠 늘 강과 물은 상징하는 바가 기본적으로 생명입니다. 그렇게 주시고요. 근데 그 생명들에 자기 호리병을 쏟아니까 그것들이 피가 됩니다. 바셰리아따라 이거는 어떤 의미냐면 우리가 창세기에서도 잘 알고 있는 것과 같은 맥락이라고 하세요. 무엇이냐? 베리칸젠디아따가 생명을 찾으시겠다고요. 그들의 손에서 생명을 찾으신다는 것과 같은 맥락이라 하세요. 그렇게 말씀해 주십니다. 가라칸젠디오 바라카 그리고 잘 생각해보면 결국에는 파라오의 때에 그 모세의 때 잠시만 좀 돌아가서 우리가 생각해보면 강물이 피가 되고 하니까 못 먹잖아요. 바라칸젠디아 생명을 찾으시는 겁니다. 자 그렇게 주님께서 말씀을 주시고요. 그리고 결국엔 예수님의 보혈은 그들에게는 못 먹는 거라는 거죠. 바라칸젠데 무슨 의미냐? 우리 주의 선지자들은 예수님의 보혈을 마신 사람들입니다. 그렇게 상징이 되죠. 왜 예수님께서 돌아가시기 전에 6월절에 주님께서 하시는 것이 빵을 나눠주시고 포도주를 나누시고 하시면서 결국 그것들이 상징하는 바가 무엇입니까? 예수님의 바레칸젠 살과 피. 근데 결국 그것이 우리가 그거를 먹어라. 그게 무슨 상징이죠? 예수님이 내 안에 있어라 라는 상징이지 않습니까? 예수님의 생명을 내가 먹어야 내가 산다 라는 상징입니다. 간진디안드라. 그리고 여기서 우리가 잘 생각해 볼 수 있는 건 결국 예수님이 상징하는 건 어린 양이거든요. 그러면은 제사장들은 양을 먹습니다. 그렇죠? 제사장은 양을 먹습니다. 바라칸진디아드 주님께 바쳐지는 제물을 먹죠. 자 그러면 결국 우리에게 뭘 주시는 거냐면 너희들도 제사장이다라고 부르시겠다는 거예요. 그것도 우리가 여기서 깨달아야 합니다. 왜 만인 제사장이라는 표현이 나왔을까? 여기서 우리가 깨달을 수 있어야 합니다. 일단 그렇게 주시고요. 그러니까 우리들 입장에서는 그 피는 감사한 생명이죠. 하지만 그들은 못 먹는 겁니다. 어떤 자들이요? 불의한 자들이요. 자 이렇게 우리에게 알려주시고요. 아라칸진디아 바라칼라라칸진디아 따라 카라콘진다라티 디아따라 그리고 넷째 호리병으로 가도록 하겠습니다. 이제 페르카 요한계시록 16장 8절부터입니다. 넷째 호리병입니다. 넷째 천사가 자기 호리병을 해에 쏟으니 해에게 불로 사람들을 태우는 권세가 주어지더라. 그리하여 큰 열기로 사람들을 태우니 그들이 이러한 재앙의 권세를 가진 하나님의 이름을 모독하더라. 그들이 회개하지 아니하고 그분께 영광을 돌리지 아니하니라. 카라칸진다라틴디리아따라 럴리아탈리칼란도 투샬람 바레칸젠도 렌도르 티아바라카 마라칸젠디오 바라카 토르콘젠디아따레카 토르코페레 티아바라카 토르콘젠디아따레칸덴디오 바라티 칼란덴도르카셰
마르칸디오 바라칸진 도르티아 바라칸진 디아타르카 도로비아 바라카 돌로틴 디안다르칸딘 디아바라카 타르티아 타르카 제티오 바라티 카라틴 디안다르카 멘전디바리 디아바라칸진 디아바르카 라라칸진 디아바라카 바라칸진 디오 바라칸진 도 야따라 칸젠다라티 릴리틴 디아따라 디안다라 타르카 도로틴 디안다라 베리칸진 디안다라 테르칸젠다르카 미샤타바진 디아티안다라카 틴 디아따라 칸딘 디아따라 바샤타바진 디아따라 베리칸진 디아티안다라카 토토토토토 티카라틴 디오 바라바바바라바바라바바라바바 바바바바바바 하나님의 이름을 모독하던 때를 우리가 잘 생각해 봐야 합니다. 하나님의 이름을 기본적으로 모독하던 때 베리칸진디안다라 바라칸진디아바라 레리티안다라 두르코 디아바라카 디디아따라 도로디오 마라티안데 안디안다라 테르칸젠데 일단 주님께서 기본적인 하나의 그 얘기를 주시겠다 하세요. 자, 이때로 우리가 이 시대는 이러한 시대는 어떤 시대냐면 결국 기본적으로는 마라칸진디안다라가 하나님의 이름을 모독하는 시대. 바로 여기서 우리가 깨달아는 건 하나님을 섬기지 않는 시대입니다. 바라칸진디안다라 다르칸진디아따라 도르콘젠디아따라가 자연이 바르칸진드 인간을 해치는 시대. 혹은 또 그래서 어떤 의미로도 해석할 수 있냐면 바르칸진디안다르칸진디아따르가 해에게 불로 사람들을 태우는 권세가 주어진 시대이기 때문에 해를 섬기는 자들에 의하여서 또한 해쳐지는 시대이기도 합니다. 반진디아따르가 그렇게 주님께서 말씀 하나 주세요. 반신들가 결국엔 무엇이냐면 우상 숭배하는 것으로 인하여서 그 우상 숭배가 자신들에게 그 셰르칸 재앙으로 닥치는 시대를 상징합니다. 엔진디오 바라티 바로 그러한 시대를 의미한다라고 하세요. 바신다칸진디아따르코 디아따라 드르콘젠들 라틴디오바라카 바라칸진디아따라 드고로진디안다라 돌로틴디안다라 그래서 역사적으로도 보자면 이런 것도 해당될 수 있다라고 하세요. 바라칸진디안다라가 주님을 실제로 믿는다라고 말하기 참 어려웠던 시대가 있습니다. 바라칸진디안다라 다르칸진디아따라가 여러 가지 의미로도 해석을 해볼 수가 있는데요. 주님이 아닌 다른 무언가, 자연이라든지 어떤 바라칸진디안다라가 우리 인간이 보기에는 되게 대단하다고 느껴지는 무언가 그런 우상들을 숭배하다가 실제로는 주님을 섬기는 게 아닌 거죠. 그래서 스페타르가 그것들을 섬기다가 결국에는 그것들에 의해서 자신들이 멸망의 길을 걸어갔던 시대들을 상징합니다. 페르칸진디아따르가 종교와 암흑기를 표현할 수도 있을 것이고요. 주님께서 주시는 말씀에는 그리고 또 이런 것도 생각해 볼 수 있습니다. 르네상스 시기도 비슷합니다. 사실 그렇게 따지면 지금도 그건 이어지고 있죠. 긴디안다라 도르콘진디안다라 그래서 이런 것도 하나 생각해야 합니다. 어떤 시대에 어떤 재앙이 쏟아졌다라고 해서 그러면 그 시대가 만약에요 지금도 끝나지 않았다면 어떻게 될까요? 그러면 재앙은 재앙이 겹쳐 있으니까 재앙은 더 세지겠죠. 바라칸제 그렇죠? 5째 재앙, 6째 재앙, 7째 재앙이 만약에 겹친다고 생각을 해보십시오. 얼마나 셀까요? 자, 그런 것들이 있습니다. 그런 거 일단 하나 주셔서 전해드렸습니다. 바라칸진디아따라 토르콘진디아따라 코로티티아따라 티티안다라 토로코티아바라카 티티안디안다라카 벤디안다라 칸진디아따라카 라라칸진디아티안다라카 딘디아따라카 토로코진디아따라카 딘디바라카 투티아바라카 토토코진디안다라카 달라텐데칸진디아따 타르칸진디아따라카 토로코제티아바라카 5째 호리병입니다. 5째 천사가 자기 호리병을 짐승의 자리에 쏟으니 그의 왕국이 흑암에 쌓이며 그들이 고통으로 인하여 자기 혀를 깨물고 자기들의 고통과 헌대로 인하여 하늘에 계신 하나님을 모독하되 자기들의 행위는 회개치 아니하더라. 바신다칸제 지금 밴디안다라칸진디아따 지금 하고 있다라고 하세요. 지금 이 시대에 그러하고 있다라고 하십니다. 만도곤젠디안다라가 지금도 여전히 그렇게 하고 있네요. 그렇게 주님께서 말씀해 주시고요. 바신다칸젠디안다라 짐승의 자리에 쏟았다라고 표현이 되어 있습니다. 라칸젠다라 티안다라 드르곤젠디안다 이 짐승이라는 것은 표현하자면 다르칸젠다라 주님은 빠져 있는데 마치 주님과 같은 어떤 그런 권능이 있는 것으로 여겨지는 것을 숭배하고 있는 상황입니다. 자, 그러한 것들을 숭배하고 있는 것에 그 자리에 쏟아집니다. 그러니까 그건 어떻게도 생각해 볼 수 있냐면 내가 그 짐승을 섬기고 있다면 나에게 쏟아지는 겁니다. 그렇게 우리가 생각을 해볼 수 있다 하세요. 그래서 그의 왕국이 흑암에 쌓이며 그들이 고통으로 인하여 자기 혀를 깨물고 참 안타까운 얘기지만 이러한 현상은 자살을 상징하기도 한다 하세요. 바르칸진디아따를 카토르코 흑암에 가려진 겁니다. 빛이 없습니다. 그래서 주님께서 이런 표현도 주셨죠. 디안다라 칸젠디아따르가 우리 주 예수 그리스도께서 다시 오시는 그때가
밝은 날일 것 같으냐라고 표현이 되어 있습니다. 이건 특히나 이제 우리 주 예수 그리스도께서 주셨다는 건 베리칸즈 주님이 이 땅에 계시는 때는 낮이라고 표현하시면서 낮이니까 열심히 일해야지 하시면서 주님께서 사람들 살리시고 하신 일들을 하신다 하십니다. 근데 주님이 떠나시면 세상은 어둡죠. 근데 우리들 안에 등불이 있다고 얘기를 하셨습니다. 그게 마태복음에도 기록이 되어 있고 요한복음에도 기록이 되어 있고요. 그 말씀들 속에 기록이 되어 있습니다. 근데 예수 그리스도께서 주시기 이전에도 선지자를 통해서 주님께서는 그런 말씀을 하셨습니다. 선지자들을 통해서. 바라카한진 디아따르가 주님이 오시는 그날 그때가 밝은 날일 것 같은가? 아니라는 겁니다. 어둠의 때, 흑암의 때라고 분명히 성경에 표현이 되어 있습니다. 그래서 우리 안에 등불이 있어야 한다고 되어 있죠. 그래서 우리는 세상을 비추는 등불입니다. 그러니까 그건 우리 안에 거룩한 영이신 성령께서 계셔야지만 되는 거죠. 근데 그러한 것이 없으면 어떻게 돼요? 흑암 속에 쌓여져 있는 삶입니다. 그래서 그들의 흑암, 진리가 오지 않기 때문에 삶이 괴롭습니다. 바레칸진데 생명이 공급되지 않습니다. 그래서 근데 그들은 뭐냐면 자신들의 그 행위는 회개치 아니하고 하나님의 정작 모독합니다. 가신도 군젠다라티. 자, 그리고 이제 여섯째 호리병입니다. 바르칸진 디아따라카. 주님께서 여섯째 호리병부터는 일단 끊으라고 하세요. 여섯째 호리병부터는 주님께서는 일단 지금 안 하시겠다 하십니다. 여기까지만 일단 하도록 하겠습니다. 간도로 근젠 디아따라 티안다라 테리커티 이토로 비바 티안다라 바바라바바 바라바바라바바라 디아떼. 일단 주님께서 이제 이렇게까지 말씀을 주셨고요. 주님께서 이번 참 강의죠. 주일 예배인데 성경 강의였습니다. 주님께서 풀어주신 이 모든 말씀들 주님께 영광 돌리고 주님께 영광 올리고 주님께 감사드리고 주님께서 이런 말씀을 주심에 주님께 경배드리며 주여 이렇게 또 이번 귀한 말씀 주신 이 주일 예배 주님께서 주 뜻대로 주일 예배도 복 주시고 또 이 주일 예배를 듣는 모든 주의 성도들에게도 주 뜻대로 복 주시어서 주님께서 우리 주의 성도들의 삶을 늘 끝까지 잘 진리로 인도해 주시길 구원으로 인도해 주시길 간절히 구하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 구하며 기도드렸습니다. 아멘. 네, 이제 이번 주일 예배 마치도록 하겠습니다. 샬롬 성도 여러분, 보혈과 성령 채널의 노태경 목사입니다. 보혈과 성령의 카톡 채널을 주님께서 공지하라 하셔서 보혈과 성령의 카톡 채널을 공유합니다. 헌금하신 후 기도를 받기 원하시는 분은 카톡 채널로 알려주세요. 영상 하단에 더보기를 누르시면 카톡 채널의 링크가 있습니다. http로 시작하는 링크를 누르시면 카톡 채널로 들어와집니다. 카톡 채널 입장 시 인사 문자가 뜰 것입니다. 이 문자는 카카오톡의 자동 메시지입니다. 그래서 채널에 들어오시면 헌금하신 분 성함, 입금자명, 헌금일자를 알려주셔야 확인이 가능합니다. 헌금 여부 확인 후 기도 올립니다. 카톡 채널 링크는 커뮤니티에 올려둔 카톡 채널 소개글에서도 확인하실 수 있습니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 우리 모든 주의 성도분들을 축복합니다.